آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے آپ کو کس کام کے لیے چنا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میری نظر میں بندہ کیا ہے، آپ صبح اٹھتے ہی اس کے کام دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو بندہ اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہے اسے اللہ نے اوپر سے یہ کام کا آرڈر دیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول، میری اور میرے رسول کی بات کرے گا۔ جو قرآن کی بات کر رہا ہے وہ آرڈر اوپر سے آئے ہیں، فیصلے اوپر سے ہوئے۔ اور جو بندہ لوگوں کی برائی ٹو میں لگا ہوا ہے، میسیجز پہ، فون پہ جا کے اپنے ٹائم کو ضائع کر کے غیبت کرنے جاتا ہے، برائی کرنے جاتا ہے، اے بھائی اس کے گھر نام کیوں ہو گیا، تمہارا بھی تو حصہ تھا، اے بھائی اس کو زیور زیادہ مل گیا، تمہارا بھی تو حق تھا، ہائے بھائی اس کو یہ چیز زیادہ مل گئی، تمہارا بھی تو۔ لعنت ہے ایسی عورت اور مرد پر جو خاندانوں کو آپس میں لڑوائے۔ ہر خاندان میں ہے، ہر خاندان میں ہے۔ اسے شیطان نے چنا اپنے کام کے لیے، اس کا اللہ کے ہاں رحمان نے اسے اپنا کوئی کام نہیں سونپا۔ آپ یہ دیکھیں اللہ نے اسے کس کام کے لگا دیا کہ شیطان کے حوالے کر دیا، تو اس سے جو کام چاہے کروا لے، اور وہ گھر گھر غیبت کا گٹھڑا اٹھا کے پھرتی ہے، ایک گھر میں جاتی ہے تھوڑی غیبت کرتی ہے، دوسرے گھر کتنی محنت کر رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ شیطان کے لیے ہے۔ اتنی محنت پر صلہ کس سے ملے گا؟ شیطان سے، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ دنیا کی زندگی تو سارا کچھ نہیں ہے نا میری بہنوں، آخرت بھی ہے، آخرت بھی ہے، آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ آج مر گئے کل دوسرا دن، میرے ہر بیان کا لب لباب۔ آج مر گئے کل دوسرا دن، جب ہمیں اپنے دادے پردادے یاد نہیں تو ہمیں کون یاد رکھے گا؟ پتہ ہے آپ سب میں سے کہ آپ کے دادا کی قبر کہاں تھی، آپ کے پردادا کی قبر کہاں تھی، آپ کی دادی کی قبر کہاں تھی؟ تو کل ہمیں کون یاد رکھے گا؟ ہمیں کون اپنے ناموں میں الفاظوں میں لے گا؟ اللہ کا واسطہ اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جائیں تاکہ آسمانوں پہ آپ کا نام لیا جائے۔ یہ جو گندے کاموں میں عورتیں لگی ہوئی ہیں نا لڑوانے کے، ان کو شیطان نے چن لیا ہے، یہ شیطان کے بیگ اٹھا کے گھروں میں پھر رہی ہیں، یہ اس کا سامان بیچ رہی ہیں۔ اللہ کا واسطہ لوگوں کو آپس میں لڑوانا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ 4 دن کی زندگی بھی پوری نہیں ہے، کیسے حساب دیں گے آپ جا کر؟ گندا انسان جہاں بیٹھتا ہے وہ گندگی کے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ خاندانوں میں کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، کسی بھی بھابھی نند یا جیٹھ یا جٹھانی یا کسی بھی بندے کے پاس بیٹھتی ہیں، دوسرے ہی دن اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی نیک بچی دوسروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے، وہی نیک بچہ دوسروں سے اپنا حق مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ حق ہو نہ ہو، ملے نہ ملے، لیکن اس گندی عورت کے اثرات اس پہ آ جاتے ہیں۔ ہر خاندان میں ایسی عورتیں ہیں۔ اللہ کا واسطہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے جانا ہے۔ قبر میں کیڑے کیوں پڑوا رہی ہیں؟ کیوں اپنی قبروں کو گندا کر رہی ہیں؟ کیوں اپنے بچوں؟ کتنا بڑا واقعہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے، مدینے میں ایک عورت ہے، میت کو غسل دے رہی ہے، ذرا سی بات کی اس نے اور اس کا ہاتھ میت کی پنڈلی کے ساتھ چپک گیا، میت کی پنڈلی کے ساتھ چپک گیا۔ اب جب میت کے لیے باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میت کو نہلا کے باہر لائیں تو ہم دفنائیں ان کو، اس کو بات کھلتے باہر گئی، بھائی میت اس لیے تاخیر سے باہر آ رہی ہے کہ نہلانے والی عورت کا ہاتھ ہی اس کی پنڈلی سے چپک گیا ہے۔ اب میت والے کہے ہم اپنی میت نہیں خراب کریں گے، زندہ عورت جو نہلا رہی تھی اس کے گھر والے کہے میت کی ٹانگ کاٹ دو، ہم اپنی زندہ عورت کا ہاتھ کیوں کاٹیں؟ بات جب بڑھتی گئی تو وہاں کے امام کو بلایا گیا، امام آئے، انہوں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا تھا، تو اس عورت نے کہا میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مر گئی ہے اس کے فلانے مرد کے ساتھ تعلقات تھے، میرا ہاتھ اس کے ساتھ چپک گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے پاس کوئی ثبوت تھا، تجھے کس بات سے پتہ؟ نہیں، بس میں نے گمان کیا فلانا مرد اس کے گھر سے باہر آتے دیکھا، جیسے میں اور آپ کرتے ہیں، جو میرے دل میں آیا میں نے بکواس کر دی، جو میرے دل میں آیا میں نے اگلے کے بارے میں بول دیا، سوچا ہی نہیں کہ 100 سال کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس عورت کی ضائع ہو جائے گی جو کسی نیک عورت پہ بہتان لگائے گی۔ اور یہ ہمارے خاندانوں میں، ہر خاندان میں یہ خناس ہے، ہر خاندان میں ایک گندی عورت ہے جو پورے خاندان کو توڑنا چاہتی ہے، ایک گندا مرد ہے جو پورے خاندان کو توڑنا چاہتا ہے۔
फिर वो पिंडली का मामला शुरू हुआ कि भाई हम पिंडली नहीं काटेंगे, हम हाथ नहीं काटेंगे। वो इमाम साहब आए, उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरे और आपकी तरह खुद ही फतवा नहीं दे दिया। इमाम साहब ने पूरा कुरान छाना, उन्होंने कहा तूने तो बहतान लगाया है और बहतान की सज़ा है 80 कोड़े, अब तुझे मारे जाएंगे, शायद अल्लाह तेरा हाथ इससे छुड़ा दे। कहते हैं 1 कोड़ा रह गया था, 79 कोड़े हुए थे, तब भी उस औरत का हाथ उस पिंडली से छूटा नहीं था। जब 80 कोड़े मारे गए, मुकम्मल सज़ा हुई, तब उस औरत का हाथ छूटा। ये है किसी पे बग़ैर सबूत और वजूहात के बहतान लगा देना, किसी पे बहतान लगा देना। तो उलमा कराम कहते हैं वो तो दौर वो था जब सज़ाएं गुनाह सामने होते थे और सज़ाएं मिल जाती थी। अब अल्लाह हमें क्या कोड़े मार रहा है, हमारी औलाद मदरसों में बैठकर बेगैरत बन रही है, हमारी औलाद मदरसों में बैठकर कुरान हिफ्ज़ नहीं कर पा रही, हमारी औलाद अच्छे स्कूल्स में डालने के बावजूद तालीम और तरबियत से महरूम है, हमारी औलाद हर नेमत देने के बावजूद ख़राब तरीन बच्चों में उनका शुमार होता है। ख़राब तरीन बच्चों में माँ बाप को आंखें दिखाना, माँ बाप को नाखून चढ़ाना, माँ बाप सारा दिन गलियों में उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ ढूंढूं इसको। ये कोड़ा है अल्लाह की तरफ से, जो उसकी माँ घर घर बैठ के इसके खिलाफ बात, उसके खिलाफ बात, उससे बात, उससे बात। आसान समझ लिया है किसी की गीबत करना, आसान समझ लिया है किसी पे बहतान लगाना। अल्लाह का वास्ता हम हर बयान में कहते हैं बच जाएं इस गुनाह से, बच जाएं इस गुनाह से, बच जाएं। आपकी नस्लों को अल्लाह रोंद के इस सज़ा में रख देगा जो आप किसी के बारे में एक बात कहीं बैठ के मज़े लेके कर देती हैं। नहीं, फिर बात तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर बात तो करनी चाहिए, नहीं बात ऐसे नहीं थी, नहीं बात यूं होनी चाहिए, मेरा दिल नहीं मानता वो नेक है, मैं नहीं जानती। आप होती कौन हैं किसी के बारे में बात करने वाली, आपकी औकात क्या कि आप किसी के बारे में बात करें। अल्लाह अकबर। तभी तो हमारी औलादें, हमारे घर की बरकतें, हमारी आफियतें, हमारी सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं मेरी बहनों, क्योंकि हम अल्लाह के बनाए हुए अहकामात को तोड़ चुके हैं। हम हराम की हुई चीज़ को, हम कुरान को नहीं मान रहे, कुरान में गीबत हराम है, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम सामने सामने गीबत नहीं करते, हम पीछे पीठ पीछे करते, हम बहतान लगा रहे हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर रही हैं हम लोग, और हम समझती हैं कि हम बहुत पाकबाज हैं, हमारी औलादें नेक हो जाएं। नहीं होंगी, मैं कसम खाकर कहती हूँ आपकी औलादें दर दर फिर जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। जो औरतें जगह जगह बैठ के एक दूसरे की गीबतें करती हैं, जिनका मशगले ये है जब तक दूसरे की बात ना करें उनकी रोटी हजम नहीं होती, बर्बाद हो जाएंगी उनकी औलादें, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, उनके शोहर लाखों कमाएंगे, उनके घरों में बरकत नहीं होगी, उनके घर से बीमारी नहीं जाएगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ। आज अपने घरों में बरकतें चाहती हैं तो अपने अल्लाह से तौबा कर लें। अल्लाह के सामने आप बंद कमरे में तौबा करेंगी, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करके आपकी इस गीबत वाली आदत को ख़त्म कर देगा, आपकी टोह वाली आदत को ख़त्म कर देगा। फ़ज़ाइल अमाल में वाक़या लिखा है, एक बहन का इंतकाल हुआ, भाई दफना के वापस आया, उसको थोड़ा सा गुमान हुआ, बहुत दफ़ा सुना चुकी हूँ इसलिए ज़रा शॉर्टली सुना रही हूँ जल्दी जल्दी। उसको गुमान हुआ मेरा पर्स जो है बहन की कब्र में गिर गया दफनाते वक्त, और उसमें मेरे कागज़ात हैं, मैं दूसरे शहर से आया हूँ, मुझे वो कागज़ात लाजमी चाहिए। उलमा से मुलाकात की, फ़तवा लिया, उन्होंने कहा अगर बहुत ज़रूरी कागज़ात हैं तो आप निकाल लें कोई हर्ज नहीं है। वो निकालने के लिए जब सेकंड्स के बाद की बात कर रही हूँ, वो निकालने के लिए जब गया तो बहन की कब्र जो है आग के शोलों से भर रही थी, आग भर चुकी थी कब्र में सेकंड्स के बाद। इधर ही थोड़ी रहना है, जाना भी तो है ना। अगर तो आप इधर ही रहने आई हैं तो ज़बान चलाती रहें, एक के ख़िलाफ़, दूसरे के ख़िलाफ़, तीसरे के ख़िलाफ़। अगर आपने जाना है तो इस ज़बान को 32 ताले दिए गए, इनसे बंद रखें। ये दांत ज़बान की इसीलिए दिए गए कि दांतों से इसको अंदर रखें। ज़बान नरम रखी गई लेकिन दांतों को सख्त रखा गया कि इससे इसको बंद किया जाए, हैं?
तो अगर आपने इधर ही रहना है तो गीबतें करती जाएं, लेकिन अगर कब्र में जाना है, उस बच्ची का क्या करती थी वो, जिसकी कब्र शोलों से भरी हुई आग के, वो करती ये थी, उसकी माँ से उसके भाई ने पूछा, कहा नमाज तो पढ़ती थी पर नमाज में सुस्ती बहुत करती थी। और सेकंड उसकी जो हरकत थी जिसकी वजह से कब्र शोलों से भरी हुई थी कि लोगों की टो में बहुत रहती थी। फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाने के घर क्या हो रहा है, फलान। आज हमें दुख ये है कि फलाना खुश क्यों है। मैं अपने दुखों से दुखी नहीं हूँ, मुझे दुख ये है कि फलाना खुश क्यों है। अल्लाह का वास्ता इन गंदगियों से अपने आप को बचाएं। गंदी तरीन घटिया तरीन औरतें हैं अल्लाह की नज़र में, ऐसी औरतें जो घर घर जाके घरों का सुकून बर्बाद करती हैं, आपस में लड़ाइयाँ करवाती हैं। पता है किस तरह अल्लाह उनको देखता है? हमारे लाउंज के बीचों बीच जैसे पखाना पड़ा और हम उसे गंदगी गंदी 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 चीज़ कह के बाहर उठाते फेंकते हैं ना, ऐसे अल्लाह उस औरत, उस मर्द, उस बच्चे, उस बच्ची को देखता है जो ये काम करता है, लोगों को आपस में लड़वाता है, जो लोगों के आपस में ताल्लुकात ख़राब करता है, जो लोगों को एक होता नहीं देख सकता, जो ख़ानदानों को तोड़ता है, एक की बात दूसरे से, दूसरे की तीसरे से। शरीयत तो ये कहती है आप किसी में 99 बुराइयां देखें, एक अच्छाई देखें तो उस अच्छाई का तज़किरा करें। लेकिन हम उलट कर रहे हैं, हम किसी में 99 अच्छाइयाँ देखते, एक बुराई देखते तो हम उस बुराई को उछालते फिर रहे हैं। और मेरी नज़र में घटिया तरीन औरतें हैं वो औरतें जो घरों को आपस में तोड़ रही हैं, जो लड़वा रही हैं। चंद भाभियाँ, चंद नंदें, चंद सासें, चंद औरतें। आप ये देखें कि शैतान ने आपको किस काम के लिए चुना है, हैं?